फैक्ट एंड ओपीनियन दे नाल तुहाडी सेवा विच हाज़र तुहाडा सेवक। ये प्रोग्राम है फैक्ट एंड ओपीनियन दा, सच ते राय दा। हर बंदा इत्थे अपना अपना सच लैके टुरदा है ते सिर्फ अपना सच कबूलदा है। ते ये प्रोग्राम फैक्ट एंड ओपीनियन दा इस कारण है कि एक अकैडमिक सतह ते मुकालमे दी फिजा पैदा की जाए, एक दूजे की गल सुनन का ज़र्फ पैदा किया जाए तो फैक्ट फाइंडिंग दे इस खेड विच असी रियलिटी दे लागे पहुँच सकीए या पूरी सच्चाई नू सामने लिया सकीए। अज असी गल करांगे पंजाबी सराइकी इशू दे विच हड़प्पाई तहजीब और सकाफत नाल होने वाले खलवाड़ दे बारे दे विच। तुहानू पता है कि मलका कलोपत्रा मिस्र की मलका जिसनों कि आख्या जाता है कि उसने नसवानी मेकअप का आगाज़ किया ते पहली बारी अपनिया बुलियां ते नाखून सुर्ख करने शुरू किए, अखां विच कजल पाया ते मस्कारा लाया, गाजा लाया ते इन समझो कि नसवानी मेकअप का आगाज़ मलका कलोपत्रा तो होया, मिस्र तो। शायद तुहानू इस चीज़ की जानकारी नहीं कि मलका कलोपत्रा का मेकअप का समान कास्मैटिक्स वो साढ़े हड़प्पा चो जाता सी। इसलिए कि उलमा आसारे कदीमा ने जड़े खंडरां की खुदाई की है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वो मस्कारा लभ्या है, ਉਹਦੇ नाल दा मस्कारा लभ्या है जो कि कलोपत्रा खुद इस्तेमाल करती रही है। ये गल है उस वेले दी जदों कि हड़प्पाई तहजीब और सकाफत के तजारती रवाबत इराक ते मिस्र नाल सन ते दूजियां तहजीबां दे नाल सन ते उन्हां दे तजारती काफले दूजियां तहजीबां वल समान लैके भी जाते रहे तो समान लैके भी आते रहे। वो हड़प्पाई दौर का अरूज का जमाना आख्या जाता है। हम देखना यह है कि पंजाबी सराइकी इशू के तनाजुर विच हड़प्पाई तहजीब और सकाफत के नाल की खलवाड़ होया। असी एक एक करके चारों पासे इस मौजू नूं वलने आ ते वेखने आ सच नतारा की है। ये वेखो कि 1962 तो पहले इत्थे सराइकी नां दे लफ्ज़ का वरतारा नहीं सी, इसलिए कि उस वेले 3 लहजे सन साउथ पंजाब दे विच। एक लहजा सी रियासत बहालपुर के एरिए का जिन्हों असी रियासती कहते सन, दूजा लहजा सी मुल्तानी मुल्तान के इलाके का ते तीजा लहजा सी डेरे का जिन्हों असी डेरवी लहजा भी कहने। 1962 तो बाद जदों कुछ मखसूस दानश्वरां नूं, शायरां नूं, अदीबां नूं, साफियां नूं सदिया गया इस्लामाबाद, उन्होंने टास्क दिता गया कि आइंदा तो पंजाबी दे इन्हां तिन्हां लहजियां नूं तुसीं रियासती मुल्तानी या डेरवी नहीं आखना बल्कि सराइकी आखना है, यदी वखरी शनाख्त बनानी है। तो फिर होया की होया, फिर ये कि 1962 तो बाद इत्थे सराइकी दे लफ्ज़ का चलन शुरू होया ते तीनों लहजे छड्ड के सिर्फ सराइकी नूं ही अगे सामने लिया गया। ये तो हो गई एक गल। हुण गल शुरू होंदी है साबका रियासत बहावलपुर तो, जिस दे बारे एक राय ये है कि रियासत के वजूद विच आने तो बाद उन्हां नूं अपना एक तहजीबी जवाज़ चाहिदा सी
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਇੰਜ ਬਣਿਆ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ 6ਵੀਂ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾੜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੜੱਪਾਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੜੱਪਾਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉਹ ਤਮੱਦਨ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਮੌਜੂਦਾੜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਇਹਨਾਂ 400 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਇਹ 400 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹੜੱਪਾਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਮੌਜੂਦਾੜੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੜੱਪਾ ਤਾਈਂ, ਟੈਕਸਲਾ ਤਾਈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਤਾਈਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਤਾਈਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾੜੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ 400 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਜਵਾਜ਼ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀਮ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਲਮਾਏ ਆਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜੱਪਾਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਲਮਾਏ ਆਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹੜੱਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਲਿਸਾਨੀ ਸਤਹ ਤੇ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਸਨ, 3 ਲਹਿਜੇ ਸਨ, ਰਿਆਸਤੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਡੇਰਵੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਜਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਕੜਾ ਦੀ ਤਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਕੜਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਵਲ ਨਗਰ, ਬਾਵਲਪੁਰ ਤੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਕੜਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਮੁਲਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਧੜੇ ਨੂੰ, ਡੇਰਵੀ ਨੂੰ, ਡੇਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੜੱਪਾਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੀਮ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਹਾਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਵਲਪੁਰ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇੰਜ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਢ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 2.5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਬਤ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਹੜੱਪਾਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ 2.5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਹੜੱਪਾਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਹਾਕੜਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਕੜਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੜੱਪਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਕੜਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮਾਲੂਮ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖਲਵਾੜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੜੱਪਾਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕੱਢੀ ਗਈ ਉਹ ਹਾਕੜਾ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਚ ਹੱਥ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮੱਲ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਲਿਸਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਜਵਾਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੜੱਪਾਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ। ਫੈਕਟ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੋ ਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲਈ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀਆਂ ਅਦਬੀ ਤੇ ਸਕਾਫਤੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਲਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਲਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਆਲੀ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਫੈਕਟ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਟੁਰ ਪਈਏ ਤੇ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਖੇਡ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਭੁਲੇਖਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲਵੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੱਪਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਪੜਾ ਸਕੀਏ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ,
ਖੁਸ਼ ਵਸੋ, ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।